आज्ञा शीत ऋतु सरी बसंत ऋतु प्रवेश होती राजा चिंता कले मृगया जावाई। अच्छा कहले मृगया वो बसंत ऋतुटा केमितिया केमिति आसुचंत बसंत ऋतु केमिति सुनी तू केमिति जानिबु बसंत ऋतु आसिला बोली। हां पद्य श्लोक आज्ञा गाइबा महाकवि कालिदास अच्छा लिखिले ऋतु संहार बोले द्रुमास पुष्पा सलिल सपद्मा प्रिया सतामा पवन सुगंधी सुखा प्रदशास्त्र दिवशास्त्र रम्या सर्वम सुखम चारु तरम बसंते। आज्ञा बसंत आसिला बोली केमिति आपण माने जानिबे कहले द्रुमास पुष्पा वृक्ष गुड़ाक सब पुष्पयुक्त हेबे अर्थात गछ गुड़ाक सब पुष्पवती हेबे सब गछ गुड़ाक भरपूर होइजिबे नुआ पल्लवित पत्र रे एवं पुष्प रे। द्रुमास पुष्पा सलिल सपद्मा पुष्करिणी गुड़ाक सब पद्म फूल गुड़ाक फुटी उठिबो। द्रुमास पुष्पा सलिल सपद्मा स्त्रिया सकामा आज्ञा स्त्री लोक मानकर कामना भावटा बसंत ऋतु रे अधिक हबो। समस्त स्त्री लोक अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष मानकर नारी जातीय वृक्ष गुड़ा पल्लवित हो पुष्पवती हो फलवती आज्ञा हे बसंत ऋतु तेणु नारी मानकर काम भावटा अधिक दिवशास्त्र रम्या दिन आज्ञा भारी सुंदर लगे मृदु मलय मनोहर पवन आज्ञा मन को शांत प्रदान कर शरीर को शिथिलता कर सब प्रकार सुख प्रदान कर बसंत बसंत आसला बोली जानी। अच्छा राजा आरंभ चिंता कले बसंत ऋतु हो जीवी मृगया कहले साजिण सैन्य सामंत राजा चलिले बनस्तारे राजा चलिले बनस्ता आज्ञा सैन्य सामंत मान को धरी राजा चिंता कले मु बनस्थ को जी मृगया कर राजा आज्ञा शिव भक्त त्रयंबक शिव को राजा आदित्य सबुदिन पूजा करने को जाती सकाळे आ संध्या बेले मान दी थोर संध्या जाई पूजा करती त्रयंबक शिव को एपटे चिंता कले कले मु तो मृगया करने को जीवी जदि संध्या रे फेरी न पारिबी ताले शिवाजी अपूजा रहिबे। राजा एक कथा चिंता करी एपटे सैन्य सामंत को सज्ज करी बड़ पुओ इलावंत को डाकिले कले अरे इलावंत शिव मंदिर को जीवु अरे इलावंत तू शिव मंदिर को मो बाप मो धन जदि आज आसबार विलंब हुए तू शिव मंदिर को जीवु शिव मंदिर त्रयंबक शिव को पूजा करिवु ए कथा इलावंत आपण शिकार करबा को दिबे आपनकर आसीबारे विलंब हले मो त्र्यंबक महादेव ताई के पूजा करी एई कथा तो आपण निर्भर जाउनादी मासे खंड रहि के आसीबे। आज्ञा इलावंत कथा रे राज्य सम्मति प्रदान कला राजा चालिले बनस्थ राजा जाउचंत बनस्थर पथटा केमितिया हेई हां वो राजा ना राजा जते बेले राजदांड जानती चाटुकारी माने चाट माने प्रशंसा करंती हाथ माने प्रशंसा करंती छत्रिया माने छत्री टेकी चलंती तेणु सेमिति आज राजा जंगल भितर जाउछन पक्षी माने गाउछन सते कि आ राजा को प्रशंसा गान करछंती कि एपटे कवि अपर्णा देवी लिखिले नारी कवि अपर्णा देवी जंगल रो शोभा राजा को जंगल रो वृक्ष गुडा को सते जेमिति छत्ती टेकिछंती कि सारो पिया सारो देवदारू तारो सारो पिया सारो देवदारू तारो पदे होई पाती पंजे सारो पिया सारो देवदारू तारो आतंक पति तो देवरा दसीरे आतंक पति तो जुबरा दसीरे छत्ती छत्ती बात थे आज्ञा शाल पियाशाल देवदारू ताल जिते सब गछ थिले राजपुर कुमार मस्तक उपर छत्ती टेकिछन एमितिया सुंदर जंगल राजा जाउछंती जिबा भितर कोन हेइची वो संध्या समय जो कोन हेइची ना राजा चाउछंती एपटे कोन हेइची ना मृगया करियो तो जाइछंती मृगटी राजा खोजुछंती। अच्छा
ମୃଗଟି ହଁ ହଁ ସେଇଠି ଆଗରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏ ମୃଗ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲା ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ଏକ ମୃଗ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ଅକସ୍ମାତ ନୃପ ଆଗେ ମନୁଷ୍ୟର ଧରି ନୃପଟିକୁ ଦେଖି ପଳାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଯାଉକା ରାଜା ଦେଖିଲେ ଅକସ୍ମାତ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମୃଗ ଯାଉଛି ମୃଗଟା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ରଥର ଘର ଶବ୍ଦଟା ଦେଖିଲା ଓ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଲା ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଏପଟେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗାନ୍ଧୀ ପଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧନୁଟାକୁ ଧରିକି ଟଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଧନୁଟାକୁ ଧରି ଆଜି ଟଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୃଗଟା ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ରାଜା କହିଲେ ସାରଥୀକୁ ସାରଥୀ ରଥଟାକୁ ସେଇ ମୃଗର ପଶ୍ଚାଧାବନ କରା ଯେତେବେଳେ ମୃଗକୁ ଆଜି ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସାରଥୀ ଆଜି ରଥଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନଉଛି ପଛରୁ ଶବ୍ଦ ସୁବିଧା ମୃଗର ପଛ ପଛ ରଥଟାକୁ ନଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ପଛ ପଟୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ପଛକୁ ନେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ବାବାଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ତପସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ହେ ମଣିମା ତୁମେ ମୃଗକୁ ମାରଣା ଇଏ ହେଲା ଆଶ୍ରମର ପାଳିତ ମୃଗ ମଣିମା ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସେ ମଣିମା ଆପଣ ସେ ମୃଗଟିକୁ ମାରନ୍ତୁନି ମଣିମା ସେ ହେଉଛି ଆମ ଆଶ୍ରମର ପାଳିତ ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସିଲା ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମୃଗଟାକୁ ମାରିବିନି ମୃଗ ତାର ଚାଲିଗଲା ଏପଟେ ରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ମୃଗ ତ ଆସିଲି ମୃଗ ତ ମାରି ପାରିଲିନି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଯିବି ଆମର ତପସ୍ୱୀ ଦି ଜଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ମହାଭାଗ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମୃଗଟିକୁ ଆପଣ ମାରି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜି ଆସି ଆମ ଆଶ୍ରମର ଆତିଥ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ହେ ରାଜା ଆପଣ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ଅତିଥି ହେଇ ରହିବେ ଆମର ଆତିଥ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏପଟେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଯିବେ ଆପଣ ଆଜି ରହିକି ଆମ ଆତିଥ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଅତିଥି ହେଇ ରହିବେ ଦିନ ବିନୟ ଅବସାନ ହେଲା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ତାର ଅଭିନୟ ତକ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ପରିଣତ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏପଟେ ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା କହିଲା ବେଳୁ ବେଳ କାଳି ହୋଇଯାଏ ବୋଳି ଜନ ନୟନ ମୁଦିତ ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲେ ରାତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଲୀଳାବନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ବାପା ତ କହିଥିଲେ ଆରେ, ଘରେ ହଁ। ସ୍ୱୟଂବର ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ପୂଜା କରିବ ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସିପାରି ନ ଆସିପାରେ ଏପଟେ ବାପା ତ ଆସିଲେନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି ଲୀଳାବନ୍ତ କହିଲା ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ପାଳିବି ତେଣୁ ପୂଜା ଥାଳିଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ସଜାଡ଼ିଲା ସଜାଡ଼ିକି ଧରିଲା ଡାହାଣ ହାତରେ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ଚାଲିଲା କରୁଛି ମହାଦେବ ମୋ ବାପା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେତେବେଳେ କବାଟଟି ଖୋଲିଦେଲା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ଧନ କଣ ଦେଖିଲା କହିଲା ପୂଜା ଥାଳି ପରେ ହରି ଦିଅନ୍ତେ ଅନାଇ। ପୂଜା ଥାଳି ପରେ ହରି ଦିଅନ୍ତେ ଅନାଇ। ଦେଖିଲା ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦେ ପୁରାଣ ବର୍ଷେ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶୀ ବାବୁ ମାନେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏପଟେ ଇଳାବନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲା ପୂଜା ଥାଳିଟାକୁ ମାଲ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିଛି ମନ୍ଦିରର ପରଦାଟା ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଦରଜାଟା ଖୋଲିଦେଲା ଆଲୋ ଇଏ କିଏ ଜଣେ ନାରୀ କଣ ଏ ଜଣେ ନାରୀ ବସି ପାଖରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ଇଳାବନ୍ତ ତ ମା ଲୋ ନାରୀଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ହଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ଏଇ ନାରୀଟାକୁ ମୁଁ କଶ୍ମୀର କାଳେ ପୂଜା ଯାଇ ମୁଁ ଏପାକ ଫିଙ୍ଗି ସାଇଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଆକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବିନି କହିଲା ବାମ ହସ୍ତେ ପାର୍ବତୀ